ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ। तो इंज कहो, साहिब गुरु नानक देव जी कहते सब कुछ आ जाए। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। निष्फल समझ लो, फिजूल समझ लो। मैं फिर अर्ज करा, बाहर दे सारे धंधे बेमैनी हो जाणगे अगर धन नहीं मिले। सारे धार्मिक कर्म बेमैनी हो जाणगे अगर नाम नहीं जपिया। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। धंधा फलदायक हो गया, धन मिल गए, ठीक है। सारे धार्मिक कर्म फलदायक हो गए, नाम जपन लग गए। गुरुद्वारे आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहा। इन्हें सारे साधन ते जुटा लेने, पर जिस लिए साधन जुटाए ने उते करदा ही नहीं पिया। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। दूसरा नुकता, धन कमाण लई समा खर्च करना पएगा। धन कमाण लई सरीरक मेहनत भी चाहिए, धन कमाण लई अकल भी चाहिए, धर्म कमाण वास्ते भी समा चाहिए, अकल भी चाहिए, शरीरक बल भी चाहिए। बीमार बंदा है, कमजोर बंदा है, किस तरह नाम जपेगा? बीमार बंदा है, कमजोर बंदा है, किवें धन कमाएगा? धन बाहर कम आंदा है, अंदर दियां सोग चिंतावां नूं नहीं मिटा सकदा। धर्म अंदर कम आंदा है। इस वास्ते कहंदे ने नाम भी एक दौलत है। भाई साहब भाई नंद लाल दा फरमान, दौलते जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी, कुन बंदगी। हमेशा दी दौलत जो लोग परलोक दे सुख दे सकदी है, बंदगी है। घर बजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। जे तुम बुजुर्गी चाहना है, महानता चाहना है, मान तान चाहना है, जप प्रभु दा नाम। घर बजुर्गी बायदत गुण बंदगी, वरना आखिश में कशी शर्मिंदगी। दौलत सरमाया ईमान बवद, ईमान दी दौलत ऐसी दौलत है। धर्म दा धन ऐसा धन है। दौलत सरमाया ईमान बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। परमात्मा दी याद, प्रभु दा नाम हर भिखारी नूं बादशाहां दा बादशाह बना दिंदा। जिसनूं बख्शे सिव सलाह, नानक पातशाही पातशाह। संसार दे जिहड़े बादशाह ने उन्हां दा बादशाह बना दिंदा, उन्हां दा मालिक बना दिंदा। इतनी उच्ची अवस्था। दौलत सरमाए ईमान बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। तो मैं फिर दोहरावां, धन कमाण लई समा चाहिदा, वक्त चाहिदा। धर्म कमाण लई भी वक्त चाहिदा, समा चाहिदा। धन कमाण लई अकल चाहिदी है। धर्म भी बेवकूफ बंदे, मूड़ बंदे नहीं कमा सकते। कोई सूझ समझ चाहिदी है। ये सूझ समझ संगत दे च मिलदी है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए, ये समझ इत्थों मिलदी है। हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के, हे गुरु मैं तेरी शरण आया, तू मैनू वो अकल दे जिहड़ी रब नू समझ सकदी है। तू मैनू वो हिरदा दे जिहड़ा प्रभु नू जप सकदा है। ये मंग है।
आर परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। मैं फिर दोहरावां, धन कमाउण लई शरीरक बल चाहिदा, ताकत चाहिदी है शरीर दे विच। धर्म कमाउण लई भी चाहिदी। कमजोर बंदा, लागर बंदा, बीमार बंदा किवें अमृत वेले उठेगा, किवें नाम जपेगा, किस तरह गुरुद्वारे आएगा। शरीरक तौर ते निर्बल मनुख ना धन कमा सकदा है ना धर्म। अकल दे तल ते मूड़ बंदा ना ढंग नाल धन कमा सकदा है ना धर्म। आलसी मनुख जो समय नहीं कढदा ना धन कमा सकदा है ना धर्म। धन समा मंगदा है, धर्म भी समा मंगदा है। धन अकल मंगदा है, नाम भी, धर्म भी अकल मंगदा है। शरीरक शक्ति चाहिदी है धन कमाण वास्ते, शरीरक बल चाहिए धार्मिक साधना करने वास्ते। मनुख धन कमाण लई समा कढ लैंदा है, धर्म लई नहीं है। धन कमाण विच पूरी अकल वरत लैंदा है, धर्म दे च नहीं। कदी कदाई कोई वरतदे ने, नहीं तो सारी दुनिया दा मैं भ्रमण करके देखिया और 45 साल हो गए ने मैनू एक कथा करदियां। थोड़े जिहे बंदे ने जो अकल नूं वरतदे ने नाम कमाण दे विच, नाम जपण दे विच। जगत विच बहुत थोड़े जिहे बंदे ने जो नाम जपण लई समा कढदे ने। पुराना जमाना तद रेला मोटरां गड्डियां नहीं सन, हवाई जहाज नहीं सन, जमीन दा सफर मनुख पैरां नाल चल के तय करदा सी। 10-15 मील दी वाट भी होवे ते सारा दिन लग जांदा सी चलदियां चलदियां। धर्म दा मार्ग भी बड़ा सुस्त सी। तीर्थां दा रटन, वर्त रखो, 33 करोड़ देवतियां दी पूजा, तरह तरह दे कर्म साधना, 68 तीर्थां दा भ्रमण, तरह तरह दे हवन यज्ञ पूजा पाठ, बड़ी लंबी करिया सी। सुस्त ढंग सी, होले होले। जिवें उन्हां दिनां जमीन दा रस्ता आहिस्ता आहिस्ता तय हुंदा सी, धर्म दे मार्ग ते भी लोकी आहिस्ता आहिस्ता चलदे सन, पर चलदे सन, बहुतात दे चलदे सन। युग दे बदलदियां युग बदलदा है, मनुख दी सोचणी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, अकल दे मुताबिक। आप दी ज्ञातली अर्ज करां, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, किस तरह नापोगे तोलोगे, युग बदल गए। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। सूरज ते ओही है जिहड़ा सतयुग दे सी, चंद्रमा भी होई है, ये जमीन भी होई है, ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे भी होई ने, वगदी होई पवन भी होई है। गुरु नानक कहंदे सागर समुंदर भी होई है, जो हजारां साल पहले सी ओही है। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। ओही दिनियर, ओही सूरज तपदा पिया जो हजारां साल पहले सी। ओही चंद्रमा है, अपनियां किरणां दे नाहीं चाननी वंड रहा है जो हजारां साल पहले सी। ओही ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे ने, ओही जमीन है, ओही सागर है। रामकली मल्ला पहला रामकली राग विच मेरे पातशाह कहंदे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। ये वही धरती है जो हजारां साल पहले से, जो सतयुग दे सी। सा पवन झुलारे, झूलदी हुई पवन भी हुई है, हवा भी हुई है, कोई नवी नहीं है। जो सतयुग दे पवन वगदी सी ओही है, जो सतयुग दे धरती सी ओही है, जो सतयुग दे सूरज चंद तारे सन ओही ने।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਸਾਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਂ ਕੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 6 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ? ਯੁੱਗ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ ਘੌਂਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਪਕਸ਼ੀ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਸਾਗਰ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਨੱਕ ਬਦਲ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਖੂਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਬੈਲ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਥ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਘੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਆਈ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਆਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਈਜਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁਖਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ।
ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਾਖੁਨ ਜਾਂ ਦੰਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਲਾਠੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੋਕ ਜੋੜੀ, ਬਰਛਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਰਛੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਆਈ, ਤੋਪ ਆਈ, ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੱਲਿਆ ਨਾਖੁਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੋਜ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਲਖਨਊ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਜਲਾਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।